To CVR English News. This is Lavanya. Welcome to Regional News. Let's get into the details. AP Deputy Chief Minister Pawan Kalyan paid tribute to Madhusudan Rao, who lost his life in Pahalgam terror attack at Kavali, Nellore district. He visited the family of the deceased, offering condolences and assuring them of the government's full support to ensure they would not be discouraged. State Civil Supplies Minister Nadanla Manohar also reached Kavali, paid his respects to the deceased and consoled the grievous family members. చూడండి ఇక్కడ చూడండి సార్ ఈ చర్చ్ The Telangana Poultry Federation has expressed gratitude to Chief Minister Revanth Reddy for his support to poultry farmers. Federation leaders celebrated by anointing a cutout of Chief Minister with milk at the Basham Bag Office Federation. President Mohan Reddy claimed that for the past few years, only 3 families have been receiving the tenders of chicken eggs under the Anganwadi scheme, causing financial losses of 7,500 poultry farmers. He said that upon bringing this issue to CM Revanth Reddy's attention, the Chief Minister temporarily halted the tender process and assured that future tenders would be more exclusive. As a token, as appreciation, the Chief Minister's cutout was anointed with milk and 5,000 boiled eggs were distributed to the public. కష్టాలు బాధలు వారికి మా గౌరవ పెద్దలు నారాయణ గారి ఆధ్వర్యంలో వారు సానుకూలంగా స్పందించి ఈ జోనల్ వ్యవస్థ రద్దు చేసి ఏదైతే 7 జోన్స్గా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మొత్తం విభజించి చిన్నకారు సన్నకారు రైతుల అందరికీ పుట్టగొట్టే విధంగా ఉన్న స్కీమును బంద్ చేసి 7 జోన్లను రద్దు చేసి అందరికీ అన్ని జిల్లాల వైజ్గా వచ్చేటట్టు మీ అందరికీ న్యాయం జరిగేటట్టు చేస్తామని మా రైతు సోదరులందరికీ హామీ ఇవ్వడంతో మేము దానికి సంతసించి మా రైతు సోదరులందరూ ఈరోజు వారికి పెద్ద ఎత్తున పాలాభిషేకం చేసి మా కృతజ్ఞతను తెలియజేయాలని అనుకున్నాం. మా పౌల్ట్రీ రైతుల కష్టాలు బాధలు వారికి మా గౌరవ పెద్దలు నారాయణ గారి ఆధ్వర్యంలో వారు సానుకూలంగా స్పందించి ఈ జోనల్ వ్యవస్థ రద్దు చేసి ఏదైతే 7 జోన్స్గా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మొత్తం విభజించి చిన్నకారు సన్నకారు రైతుల అందరికీ పుట్టగొట్టే విధంగా ఉన్న స్కీమును బంద్ చేసి 7 జోన్లను రద్దు చేసి అందరికీ అన్ని జిల్లాల వైజ్గా వచ్చేటట్టు మీ అందరికీ న్యాయం జరిగేటట్టు చేస్తామని మా రైతు సోదరులందరికీ హామీ ఇవ్వడంతో మేము దానికి సంతసించి మా రైతు సోదరులందరూ ఈరోజు వారికి పెద్ద ఎత్తున పాలాభిషేకం. Ponnam Prabhakar stated that many farmers face losses due to the issues with the Dharani portal, and to prevent such mistakes, the government has introduced the Bhubharati system. Speaking at an awareness conference on the new ROR Act, Bhubharati held an accompaniment in Siddipet district.
He was joined by District Collector Manu Chaudhary. During the event, officials addressed farmers' queries and concerns about Bharati. The minister emphasized that land represents self-respect and assured that the new system would help resolve disputes and record related issues. He pointed out that nearly 30 lakh people had submitted pensions and concerning the Dharani-related problems and criticized examples where old owners' names resurfaced in land records even decades after sales, leading to conflicts in villages. He affirmed that Bharati has been designed to benefit everyone and ensure transparency in land transfers, and announced that similar awareness programs would be conducted across all villages in the state. రెవెన్యూ శాఖ పక్షాన గతంలో ధరణి చట్టంతో ఏ విధంగా నష్టం జరిగింది, భూభారతి చట్టం తేవడం ద్వారా రైతాంగానికి ఏ విధంగా భూమి అంటేనే ఒక ఆత్మ గౌరవం, భూమి అంటే మనకు ఒక గుర్తింపు, మన భూమికి మనకు ఉన్న సంబంధం పేరు సంబంధం లాగా ఆ విధమైన ఒక మమేకం ఉంటుంది భూమికి సంబంధించి. అటువంటి భూమి వివాదాల్లో పడి పరస్పరంగా ఘర్షణ పడుతూ మనం దానికి యజమాని అయినప్పటికీ సరి అయినటువంటి పత్రాలు లేక ఆ సమస్యను పరిష్కరించమని పోతే పరిష్కరించడానికి వాళ్ళకి అధికారాలు లేక వాళ్ళ పట్ల కూడా అపోహ పెరిగి ఇది చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి. అసలు ధరణిలో ఏం సమస్యలు ఎందుకు 30-40 లక్షల మంది రైతులు ఈ రాష్ట్రంలో ధరణి పేరు మీద నా భూమికి సమస్య ఏర్పడాల్సి అవసరం ఏమొచ్చింది, వచ్చినాయో తీసుకొని వాటన్నింటికి పరిష్కారం చూపెట్టి భూమి గుర్తింపు ఉండాలి, రికార్డు రావాలి, రికార్డు అడిగితే ఇచ్చేటట్టు ఉండేటట్టుగా భూభారతి చట్టం తీసుకొచ్చి దాంతో మనకు భూమి పరిస్థితి మారాలని ప్రభుత్వం మీ అందరికి అనుకూలంగా ఉండే భూభారతి చట్టాలు తీసుకొచ్చు. ఈరోజు ఇప్పుడే రెవెన్యూ శాఖ పక్షాన గతంలో ధరణి చట్టంతో ఏ విధంగా నష్టం జరిగింది, భూభారతి చట్టం తేవడం ద్వారా రైతాంగానికి ఏ విధంగా భూమి అంటే. Tension broke out in Palam village of Mumulidharam constituency, Ambedkar Konasima district, after both groups attacked each other with knives. 7 people were injured in the incident, with one reported to be in critical condition. Palam, a sensitive finishing village in Katagoda Mandal, as a history of such conflicts. The injured were taken to Mumulidharam Government Hospital for treatment. Police have registered a case and launched an investigation. పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాను సార్. వాళ్ళతోనే సార్లేక అందరూ కొట్టడానికి వచ్చారు. కంప్లైంట్ అంటే పోలీసులు అన్నారు కేసు పెట్టుకున్నారు అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మమ్మల్ని కాపాడాలంటే మేము తొట్టుకోల మండలం గొడవలకి మేము కేసు పెట్టుకున్నాం సార్. మా ఊళ్ళో పెద్ద మనుషులు రాత్రి నిన్న జరిగింది సార్ సెటిల్మెంట్. మార్నింగ్ పెద్ద మనుషులు వాళ్ళు అన్నారంటే ఎందుకు కేసులు సెటిల్మెంట్ చేసేదాన్ని తీసుకెళ్తే కత్తులతో కూర్చేస్తారు సార్. లేదు సార్, ఒకే గ్రామం ఒకే పట్ట, మా ఇల్లుకి వాళ్ళ ఇల్లుకి 10 ఇల్లు తేడేస్తారు. అతి దారుణంగా ఏ రకం సార్ అండి. వాళ్ళ అబ్బాయిలు 3, వాళ్ళ ఆవిడ, వాళ్ళు ఆడపడుచు, వాళ్ళ అన్నయ్య కొడుకులు 2, వాళ్ళ ఆవిడ తమ్ముడు గారు, వాళ్ళ అన్నయ్య గారు, మొత్తం 10 మంది దాకా ఉన్నారు సార్. మినిమం 12-10 కత్తులు ఉంటాయి సార్. కత్తులు 5, షాపులు 11 ఉంటాయి సార్ అండి. వాళ్ళ దగ్గర జోబుల్లో పెట్టేసుకున్నారు సార్. ఇంతకు బ్లేడ్ కూడా తెచ్చుకున్నారు సార్, ఇలా గీరడానికి సార్ అండి. భుజానికి సార్ అండి, తలకి వెనకాల సార్, మా అమ్మకి పొట్ట మీద వెనకాల మా 2. Congress MLA Dannam Narendra made surprising remarks about the upcoming BRS Warangal Mahasabad on 27th, speaking positively. The Khairatabad MLA said the meeting held under the leadership of KCR to mark the BRS party's silver jubilee is expected to be a grand success. He noted that people are eagerly waiting to see KCR and a massive turnout in anticipated. కేసీఆర్ గారిని చూడాలని ప్రజలు చాలా మంది ఎప్పటి నుంచో నిరీక్షణ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆయన ఈ పెద్ద సభకు వస్తుండు కాబట్టి నేను కూడా అనుకుంటాను ఆయనను చూడడానికి పెద్ద సంఖ్యలో వస్తారని నేను కూడా భావిస్తున్నాను. కేసీఆర్ గారిని చూడాలని ప్రజలు చాలా మంది ఎప్పటి నుంచో నిరీక్షణ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆయన ఈ పెద్ద సభకు వస్తుండు కాబట్టి నేను కూడా అనుకుంటాను ఆయనను చూడడానికి పెద్ద సంఖ్యలో వస్తారని నేను కూడా భావిస్తున్నాను. కేసీఆర్ గారిని చూడాలని
Medchal District Collector Gautam Potro stated that there are significant differences between the Dharani and Bhubharati Acts during an awareness program held at Chirial Jaya Mohan Garden in Kisara Mandal. Officials informed farmers and the public about the Telangana government's newly introduced Bhubharati Act. As chief guest, the collector participated in the event, where artists also performed songs on Bhubharati. Officials later explained the features of both the Dharani and Bhubharati portals to enhance public understanding. అవకాశం థ్యాంక్ యూ సార్ రూల్స్ తెచ్చుకున్నాము. ఆ రూల్స్లో మనం ఆర్ఓఆర్ 1 పేజ్ చేయడం జరిగింది. అన్ని ఆధారాలతో సహా అప్పీల్ చేస్తే తప్పకుండా 5 సంవత్సరాలు అసలు వాళ్ళకు డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటది పాస్బుక్ అయింది. అది వీటన్నిటి కూడా ఎట్లాగో ఇలా జేసీ గారు చెప్పినట్టు మే నెల జూన్ నెలలో మీ ఊరికే వచ్చి మనము తహసీల్దార్ స్థాయి అధికారి మీ ఊరికే వచ్చి రెవెన్యూ సదస్సులు పెడతారు. ఆ రెవెన్యూ సదస్సులో ఆ రోజు ఆ ఊర్లో ఇంత మండలానికి కొన్ని వందల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, సాల్వ్ చేయలేకపోవచ్చు. కానీ ప్రతి ఊర్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడికక్కడే సాల్వ్ చేసేది మనం రెవెన్యూ సదస్సులు పెడతాము మే జూన్ నెలలో. సో అప్పుడు తప్పకుండా ఊరు లెవెల్లో ఆ ప్రాబ్లం కంపల్సరీగా సాల్వ్ చేస్తాము. తర్వాత ఇంకా చాలామందికి ఇక్కడ రాని వాళ్ళకు కూడా చాలామందికి ఈ ధరణిలో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. ఉంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు అప్పీల్ చేసుకునే అధికారం వచ్చింది. ఈ భూభారతిలో ఇంతకుముందు తహసీల్దార్ చేసి ఇచ్చిన పాస్బుక్ కానీ ఆర్టీఓ ఇచ్చిన పాస్బుక్ కానీ ఏదైనా దానికి ఆ పాస్బుక్లో మీకు తప్పులున్నా లేకపోతే పాస్బుక్ రాలేదనే లీనియన్స్ ఉన్నా కూడా ఇద్దరు కూడా అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్టీఓ దగ్గర కానీ కలెక్టర్ దగ్గర కానీ అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. అప్పీల్ అగ్గిరెడ్డిపల్లిలో లేకపోతే భోగారంలో ఎండోమెంట్ ల్యాండ్స్ అవన్నీ కూడా ఆర్టీఓ గారు పర్సనల్గా విల్ వెరిఫై. మనకి చట్టంలో కూడా క్లియర్గా మనకు అధికారం ఇచ్చారు. ఏమైతే పొరపాటు ఎవరికైనా తెలుసో తెలియకు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో కానీ ఎక్కడైనా ఎవరికైనా పాస్బుక్లు ఇచ్చినా లేదా ఎవరైనా పొజిషన్లో ఉన్నా కూడా వాటన్నిటిని తీసుకోవడానికి కూడా మనకు అధికారం ఉంది. సో నెక్స్ట్ 2-3 monthsలో మాకు తెలియకుండా ఇంకెవరు. MLA Madavaram Krishna Rao held a review meeting with Hydra officials to discuss pond development in Kukatpalli constituency. He said GHMC has proposed plans to develop 5 ponds. Hydra will take up 2. The GHMC has remaining 3, highlighting Nallacheruvu, where pattas exist on about 30 acres. The MLA assured that if justice is not done on patta holders, that through TDRS they will not obstruct development. He added that talks with the patta holders are already underway and he will take the lead in convincing locals. చెరువులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పట్టాదారులు నన్ను వచ్చి కలవడం జరిగింది. మాకు నష్టపరాలు ఇప్పియండి, మా పట్టాలని అని చెప్పితే దానివల్ల అప్పుడు వెంబడే హైడ్రా కమిషనర్ గారిని ఫోన్ చేసి ఎంబడే అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్ళి చెరువులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొనుక్కున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు, అమ్మిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. వీళ్ళకి న్యాయం చేయాలి. ఎందుకంటే తెలుసుకున్న వాళ్ళు తెలియకపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. పట్టాదారులు కూడా అన్నారు కాబట్టి మీరు చేసినటువంటి డెవలప్మెంట్ ఏదైతే మీరు అనుకుంటున్నటువంటి డెవలప్మెంట్ అది బాగుంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా నష్టపరం కల్పిస్తే బాగుంటుంది. ఇంతకుముందు గతంలో కూడా మేము డెవలప్ చేయాలన్న ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కొన్ని చర్యలలో కోర్టుకు వెళ్ళడం, న్యాయస్థానం నుంచి స్టే చేయడం వల్ల నలుగురు ఉంది ఎస్టీబీ శాంక్షన్ చేశాం. అంతకుముందు చుట్టుముట్టు కట్టేసాం. అన్నేసినప్పటికీ కోర్టు ఆల్రెడీ వల్ల న్యాయస్థానం దాన్ని స్టే చేయడం వల్ల పరాపదం. ఇటువంటి సమస్యలు వస్తాయి. చేసే పని మంచి అయినప్పుడు కోర్టులకు ద్వారా కొన్ని సమస్యలు పడ్డాయి కాబట్టి చేయలేకపోయిన పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి మళ్ళా దాన్ని ఆ రకంగా చేయకుండా ఉండాలంటే పట్టాదారులకు టీడీఆర్ ఇచ్చి పట్టదారులు కొనుక్కున్నటువంటి వాళ్ళను కూడా పట్టదారుల ద్వారా న్యాయం చేయమని చెప్పి అడిగాం. దాన్ని కూడా సానుకూలంగా కమిషనర్ గారు స్పందించారు. దీన్ని డెవలప్ చేసే దాంట్లో పూర్తిగా ఒక సాధారణ సభ్యునిగా 100% నేను సపోర్ట్ చేస్తాను. కానీ నష్టపోకుండా, ప్రజలు నష్టపోకుండా వాళ్ళు కూడా న్యాయం చేయమని చెప్పి బయటకని చెప్పారు. దాని భాగంగానే ఈవేళ వాళ్ళు ఏ రకంగా చేస్తున్నామని చెప్పి వాళ్ళు అడగడం జరిగింది. తొందరనే అన్ని చర్యలు తిరిగి ఇప్పటికే ఏ చర్యలో కూడా ప్రాబ్లం లేదు. అన్ని చర్యల్లో టీడీఆర్ ఇస్తా అన్నారు కాబట్టి లీగల్గా ఉన్నటువంటి లీగల్ ప్రకారం ఇవ్వమని చెప్పాం. ఉన్నటువంటి చర్యలు ఉన్నట్టు 9 చర్యలు కొన్ని ఆల్రెడీ గతంలో డెవలప్ చేశాం. కొన్ని మిగిలిపోయినటువంటి కూడా కంప్లీట్ చేయమని చెప్పాం. దాంట్లో సానుకూలంగానే స్పందించారు.
pipeline from NTPC's ash pond near Ramagundam railway station burst suddenly, flooding homes in Akbar Nagar with ash water. Residents caught off guard while resting rushed out in panic as ash spilled into homes and roads. Locals alleged repeatedly negligence by NTPC, citing past incidents and demand immediate relief and relocation to a safer area. They expressed frustration over the lack of action despite the recurring treatment to lives and property. प्लीज सर, हम लोगों का प्रॉब्लम बहुत खतरनाक है सर। पब्लिक बहुत परेशान हो रही, यहाँ पूरे घरों में पानी आके बर्तनों में, कपड़ों में, पूरे घरों की दीवारें टूट गए सर, टीना फूट गई। आज रात में सोए वैसे भी हालात में नहीं है सर। यहाँ पे बहुत खतरनाक सिचुएशन है हमारा। प्लीज सर, हम लोग को कुछ हेल्प करिए और आगे हमारे काम में देखिए आप लोग। हम लोग आपको 10 साल से बोलते जा रहे हैं, हमारे को कुछ इसका नहीं मिल रहा हम लोग को फल। प्लीज सर, आगे हमारे देखिए, इसका कुछ भी करिए। आज रात స్టార్ట్ అయింది, 6 గంటలకు స్టార్ట్ అయింది, 8:30 దాకా కూడా ఈ వాటర్ ప్రెషర్ పైప్ లైన్ తగిలింది. ప్రతి ఇళ్లలో నీళ్లు బాగా వచ్చినాయి, ఇల్లు మునిగినాయి, బీరోలు, బట్టలు, సామాన్లు, పరుపులు అన్ని మునిగిపోయినాయి. అదే 6 గంటలకు వచ్చింది కాబట్టి ముందు జాగ్రత్తగా వీళ్ళు మేలుకున్నారు. అదే అర్ధరాత్రి చేస్తే వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటిది? వీళ్ళకి ఎవరు దిక్కు ఏంటిది? 10 నీళ్లు మొత్తం మునిగిపోయినాయి. ఎన్టీపీసీకి ఇంత ముందు కూడా గొడవ చేస్తే అప్పుడు ఎన్నిసార్లు గట్టే గొడవ అయినప్పుడు బోళ్ళు ఇచ్చిరు, బియ్యం ఇచ్చిరు, బట్టలు ఇచ్చిరు. ఇక వాళ్ళకు నిమ్మకు నీళ్ళ ఇట్లా ఇచ్చి సప్లై కూకున్నారు. ఇది ఎన్నోసార్లు జరిగింది. ధర్నాలైనాయి, గొడవలైనాయి. దయచేసి ఎన్టీపీసీ యాజమాన్యం వీళ్ళకు న్యాయం చేయాలి. MLA Jagadishwari announced that the government will buy cashew nuts directly from tribal farmers to protect them from middlemen. A new purchasing center was launched at Idri village in Gummalakshmipuram Mandal by the Vandal Vikas Kendra. She urged tribal farmers to make full use of this facility. Amma, ee switch on cheyandi kavanda. సో ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించి మన ఎంపీటీసీ వాళ్ళందరూ రైతులే కదా. ఈ రైతులందరినీ కలిపి 300 మందిని పోగు చేసి ఈ 300 మందితో ఒక డెవలప్ అయ్యే మా ఊర్లో చీపుర్లు కూడా వన్నాము, వల్లేము అల్లేసి అందరికీ సర్దుబాటు చేసాము. ఈ స్విచ్ ఆన్ చేయడం కవన్నా. A 6-foot cobra created panic at the Eminagur Government Hospital in Kurnool district when it appeared in the children's ward, causing all patients to flee in fear. Relatives of the patients managed to remove and kill the snake, bringing relief to everyone. However, the patients expressed their concern over the unsanitary conditions of the hospital premises, claiming that the poison insects were frequently entering. They pointed out that while the snake was spotted in the morning, it would have posed a greater risk at night. Patients have requested medical department officials to take an action and to ensure hospital grounds are kept clean. కొంచెం రక్తం ఇది కానీ బయట కాలు తిరిగేగాలి.
A heartbreaking incident occurred in Jagityal district where Prasanna Lakshmi, a software employee, tragically took her own life. Before committing suicide, she left a chilling message on the mirror, expressing that she no longer wished to live and urging her father to take care of her son without giving him in-laws. Prasanna Lakshmi, who had quit her job after the birth of her son, was married to Gandhari Tirupati in 2023. Both were software professionals and they had recently celebrated that Sonam's first birthday. However, family members alleged that Prasanna Lakshmi had been facing harassment from her husband-in-laws. She committed suicide by hanging herself when no one was at home, leaving her family devastated. The police have shifted the body to the hospital for postmortem and initiated an investigation into the circumstances surrounding her death. సార్ నా బిడ్డను వరకట్నం వేధింపులు బాగా టార్చర్ పెట్టి అనుమానం ఒక పెనుభూతంగా మారి నా బిడ్డ బలిగా ఉండడానికి కారణమైంది. సంవత్సరం నుంచి టార్చర్ అనిపిస్తుంది, కానీ నాకు ఏది చెప్పలేదు. 50 లక్షలకు గాను నేను 10 లక్షలు ఇచ్చిన, ఇంకా 40 లక్షలు ఇక్కడ హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినాక ఈ దసరాకే అపార్ట్మెంట్ కొనిచ్చి దానికి ఈఎంఐ పెట్టుకొని మీకు అధ్యత నాకు కొద్దిగా ఇప్పుడు క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉన్నాను. నేను అక్కడ ఒకటి బిల్డింగ్ కట్టినా పాత బస్ స్టాండ్లో, దానికి కొన్ని ఖర్చులు అయినాయి, కొన్ని అప్పులు ఉన్నాయి, అవన్నీ క్లియర్ అయినాక మీకు ఏత్తాలు అని చెప్పిన ఒప్పుకున్నారు. కానీ అది కాక మళ్ళీ మా బిడ్డను అనుమానం వేధింపులు, నేను నువ్వు ఒక కలర్ ఉన్నావు, ఏది సామాన్య ఉన్నాం, నా పుట్టినోడు గట్ల తెల్లగా ఉన్నాడు అని ఒక అనుమానం రేకెత్తించి ఈ తల్లిదండ్రులు, ఆడబిడ్డలు, వాళ్ళ భర్తలు అందరు కలిసి రోజు టార్చర్. ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగితే ఫంక్షన్లో ఇదే టార్చర్. ఆ చిత్రవద చేసిండ్రు. నా బిడ్డ ఆ అనుమానం దానితోటి నాకు వద్దు, ఈ బతుకద్దు, ఇంకా వద్దు. Tragedy struck in Manchiryal district when Lakshmi Prasanna, a second-year student at the local social welfare Gurukula Degree College, accidentally fell from the top of the college hostel building. Fellow students and teachers who noticed her fall rushed Lakshmi Prasanna to the hospital. She is currently being treated for serious injuries. Lakshmi Prasanna hails from Jagaipet in Bhimli Manjal. Local ACP Prakash inspected the scene, registered a case and has initiated an investigation into the incident. Appanna Swami, adorned with fragrant sandalwood throughout the year, gives his true darshan to devotees only on Vaishakha Suddha Dasi, and these days attracts a large number of devotees to witness the Lord's darshan, which is celebrated as the Chandana Yatra Chandanotsavam. After the darshan, 12 heartful of sandalwoods are offered to the Lord in 4 installments. The temple priest initially his sandalwood offering with a great devotion today.
AP Deputy Chief Minister Pawan Kalyan paid tribute to Madhusudan Rao, who lost his life in a Pahalgam terror attack at Kavali in Nellore district. He visited the family of the deceased, offered condolences and assuring them of the government's full support to ensure they would not be discouraged. State Civil Supplies Minister Nadendra Manohar also reached Kavali, paid his respects to the deceased and reviews to the family members. వాళ్ళ పడ్డ క్షోభ చాలా చాలా వివరంగా తెలియజేశారు. ఎంత సాడిస్టిక్ గా, ఎంత మెథాడికల్ గా, కోల్డ్ బ్లడెడ్ గా చంపేశారు. చెప్తుంటే అసలు కడుపులో బాగా ఉండలు చుట్టుకుపోతాం. అందుకని ప్రత్యేకించి ఈ సందర్భంలో కాదు సమయం అవుతుందో అన్నారు. వాళ్ళని కనుక్కొని ఒకసారి ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా భరోసా ఉంటుంది, మీకు తెలుసు, చెప్పక్కర్లేదు, ఖచ్చితంగా చేస్తుందో లేదు, సందేహం లేదు. కానీ ఇది మోర్ దెన్ ఎక్స్గ్రేషియా, మోర్ దెన్ డబ్బుల కంటే కూడా బాధలో మీకు తగిలిన వచ్చిన ఇబ్బంది కానీ, ఈ గాయం కానీ, అంటే మనిషి చనిపోయారు కానీ ఈ జ్ఞాపకాలు చిన్న పిల్లల ముందు జరిగాయి, కూతురు బిడ్డ ముందు జరిగాయి. ఇది మటుకు ఇది భారతదేశం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేదు. భారతదేశం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేదు. ఉగ్రవాదులు ఎక్కడున్నా సరే నిర్దాక్షిణ్య ఏరియా. మన కనికరం ఎక్కువైపోయింది, మంచిదనం ఎక్కువైపోయింది. The Telangana Poultry Federation has expressed gratitude to Chief Minister Revanth Reddy for his support to poultry farmers. Federation leaders celebrated by anointing a cutout of the Chief Minister with milk at the Bashirburg office. Federation President Mohan Reddy claimed that for the past few years, only 3 families have been received tenders for the children's eggs under Anganwadi scheme, causing financial losses over 7,500 poultry farmers. He said that upon bringing this issue to CM Revanth Reddy's attention, the Chief Minister temporarily halted the tender process and assured that future tenders would not be more inclusive. As a token, as appreciation, the Chief Minister's cutout was anointed with milk and 5,000 boiled eggs were distributed to the public. Well, this is the update of regional news. For more news updates, stay tuned to CVR